సమర్పిస్తున్నాం ప్రపంచంలోని ఒరిజినల్ ఎనర్జీ సేవింగ్స్ ఫ్యాన్. మరి గాలి ఫ్యాన్ ఆన్. క్రాంప్టన్ ఎనర్జీ అని యొక్క యాక్టివ్ BLDC టెక్నాలజీ ఇది ఇస్తుంది 60% వరకు ఎనర్జీ సేవింగ్. గాలి కోసం నో కాంప్రమైజ్. ఇంకా సేవింగ్స్ ఫుల్ స్పీడ్ లో. Welcome, everybody. I'm John Tartle, Chairman's Club member, proud user of our product going on 34 years. And I'm welcoming you to a really special Mark Hughes Day edition of the Personal Development Insight Show. And this is something where, listen, Mark Hughes Day is what? Mark Hughes Day is February 1st. That's the day that Mark Hughes opened Herbalife 35 years ago. And I have a couple of my best friends here, who have been around even longer than me. First of all, my good buddy, Dennis Dowdell, Chief Executive President's Team member. Hey, man, just so exciting to be here. All the memories, everything that Mark taught us. I mean, what a joy to be here with you guys and reminisce and just look back at those beginning foundational concepts that helped us develop our business for these 35 years all around the world. And then we have Her Highness. Known as the Queen of Herbalife, the very first person that really believed in the products and Mark Hughes and what we're doing here. Founders Circle member, Jerry Svetanovich. All right. That makes me feel like the rose between two thorns. All right, No, it is such a pleasure to be here because I have now been in this business 35 years. Wow. Can you imagine? It's like more than half my life. Wow. And it's I spent so much of my life in this company, like you two. Right. I mean, it's probably been more than half your more life. Than half yes. Life. I mean, can you imagine? Well, no, wait. We started when we were 4, didn't we? I'm not sure. I remember that. See, it's that using those products. It really works. So anyway, it's certainly my pleasure to be here and celebrating this time. So and what we want to do is just share with everybody, some of the experiences that we had, and personal development was just who Mark Hughes was, Jim Rohn when he came along in the company, obviously. But there's so many lessons that we learned because, you can go to a personal development seminar, read books or tapes or whatever, but often you don't have a vehicle to go do something with all that. Herbalife is the vehicle that is just amazing. And we want to just share a few things that happened, how Mark used, just his way of thinking, just a positive thinking and always solution-minded, and how we put it not just into Herbalife, but into our personal lives too. So Jerry, I know you have a few stories. But when I heard you say that, I remember even Jim Rohn saying, Herbalife is the biggest and the best personal development workshop life that you can do. Right. If you're in Herbalife, you've signed up for personal development. No doubt about it. That's it. There's no question about it. And in fact, it's real interesting because I remember the first meeting that I went to. In fact, what's interesting is you're the one who did the front half. I was shaking, probably. You were shaking. It was crazy, the company was only 4 months old. But, so you did that. And then Don Greneau, did the second part, right? But then when Mark came up and closed it, it was real interesting because I heard the products and I thought, okay, yeah, that's cool. When I heard the marketing plan, I'm thinking, this sounds like some kind of sales. I don't want to do this, right? But when Mark got up there, and just in 5 minutes, he talked about the vision of the company. He talked about where we were going and what we were going to do and the impact that we were going to make. And at the end of that, I just started thinking, I said, man, I don't know who this guy is, and I don't know about anybody else, but I'm thinking, this guy's going someplace. Yeah. And man, if that guy would take me under his wing and mentor me and show me how to develop those type of characteristics, I'm thinking, man, that in itself would be worth it. And so really it was more Mark that got me in because of who he was, where he was going. And you could tell he knew exactly how he was going to get there. At least he thought he did. Right? Yeah. And so I thought, man, that by itself would be worth it. That's really what caused me to say, okay, I got to try this. Yeah. This is
who he was. It's who he was. Well, I know, Jerry, you were telling me how, because one of the biggest things for anybody new, including all of us, we were scared, right? Everybody's scared. Everybody's scared, right? And Mark was the nicest guy in the world, but a lot of times he just kept things very simple, very straightforward, right? Yep. And we were talking about a few experiences. Why don't you talk about that one where you were kind of worried and telling me you were scared and everything? Well, okay, put this way, I was internally, if I looked calm, I was like, I didn't know if I was excited or I was going to throw up. You know, it was like I can remember how my stomach always felt, and I would physically shake. You know, and if I had enough courage to go out and talk to somebody, I didn't know what I was going to do if they said no. I mean, I would just collapse barely. I mean, it felt like that was like how it felt inside. Right. And I remember Mark. I remember talking to Mark, and I said, Mark, I don't know if I like talking to people. I don't even know if I like people. And 'cause I'm a pet person, you know? Yeah. And so, and I didn't know, you know, how can I influence them, you know? Right. And so I just tell him how many people, he asked me how many people I talked to today. And I said, well, I didn't know if I didn't want to talk to him because I felt this way and that way. And he said, oh, poor Jerry, poor little Jerry. And I'm thinking, oh, God, you know what? This is, I mean, that's exactly how I felt. Exactly. Poor little Jerry. And you expected him to commiserate, right? I thought he was going to be sympathetic. No. And so now I'm getting, okay, I know I'm playing the role of a victim here. And then he said, Jerry, let me ask you a quick question. He goes, what do you think is more important? Now, I'm new in the business. He goes, skill, persistency, or courage? And I'm going, I'm going to be really smart. I'm going to tell him all three. Right. And then he goes, Good morning, family members. Good morning, madam. So, మనకి వచ్చారండి ప్లెజ్ చేసుకుందాము. సో మీ రైట్ హ్యాండ్ ని హార్ట్ మీద పెట్టుకొని నేను చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ మార్క్యూస్. Morning, Marcus. Thanks for giving this good nutrition. Thanks for giving this good nutrition. Thanks for the group. Thanks for the group. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. సో మరి టైం మనకి ఇంపార్టెంట్ కదండి. మన వాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది రాలేదు, వచ్చిన వాళ్ళే అదృష్టవంతులు. సో మనకి మంచిగా ఈరోజు నడిపించడానికి సార్ రెడీగా ఉన్నారండి. సార్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ మార్నింగ్ ఉన్నది 6 మెంబర్స్ ఉన్నాము. కొద్దిగా దయచేసి వీడియో ఆన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 6 members లేరు మేడం గారు. అంటే 6 members మా ఇంకోటి మా మేడం గారు మా ప్రభా గారు అని ఆవిడ చూస్తున్నారు. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో అందరం వీడియో ఆన్ చేసుకుందాం. అన్నా మేడం. ఓకే, లెట్ ఐ ఇన్వైట్ సీనియర్ వెల్నెస్ కోచ్ Mr. M. Srinivas sir on the Zoom screen, please. Thank you, madam garu. Thank you for welcoming me. So friends, late చేయకుండా టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాము. Good morning, sir. Good morning, madam garu. Good morning, very good morning. So late చేయకుండా టాపిక్ లోకి వెళ్దాం. మేడం గారు ఏదో సడన్ గా నాకు నైట్ చెప్పారు టాపిక్ చెప్పమని. సో ట్రై చేశాను మేడం గారు. సో తక్కువ మంది ఉన్నా సరే మంచిగా చెప్పుకుందాము. సో మీ గురించి నా గురించి మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. నేను
నా రిజల్ట్ అందరూ మీకు తెలుసు కాబట్టి కొత్తగా చెప్పండి రిజల్ట్ గురించి. ఈ వీడియో ఈ పిక్చర్ చూసి మీకు ఏమర్థమైందో హింట్ ఇవ్వండి, చిన్న హింట్ ఇవ్వండి, కంటిన్యూ అయిపోతాను గబగబా. హింట్ వేస్తారా? నేచర్ గురించా సార్? కాదు. ఓకే, దగ్గరికి వచ్చారు. వెరీ గుడ్. సో ఈరోజు మనం బైబిల్లో ఒక చాలా ప్రాచుర్యమైన ఒక మాటను చెప్పుకుందాం. యు రీప్ వాట్ యు సో. ఏది విత్తుతామో, ఏ విత్తనాలు వేస్తామో, ఎలాంటి విత్తనాలను వేస్తామో అలాంటి పంటనే కోస్తామండి. ఇది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం బైబిల్లో చెప్పబడిన వాక్యం. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రూవెన్ అనమాట అండి, ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ అన్ని రకాలుగాను. ఓకేనా? దీన్ని ఇలా చెప్పింది మాత్రం యు రీప్ వాట్ యు సో. నువ్వు ఏదైతే పంటను కోస్తావో అది నువ్వు విత్తిన దాని ఉంటుందని చెప్పేసి జిమ్రాన్ గారు, మన మెంటర్ గారు చెప్పారనమాట. ఆయన ఉదాహరించారు కోట్ని, బైబిల్ ని తీసుకొచ్చి హెర్బల్ బిజినెస్ లో. సో ఏంటి ఆ కథ కమామేషి చూద్దాము. అండ్ జిమ్ రాన్ గారు ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు దీంతో పాటే, యు రీప్ వాట్ యు సో కేర్ఫుల్లీ. జాగ్రత్తగా విత్తండి, జాగ్రత్తగా నాటండి అని చెప్పారనమాట జిమ్ రాన్ గారు. ఈయన కోట్ను తీసుకుని మన ఫౌండర్ మార్క్ హ్యూస్ గారు ఎంతో ప్రభావితం అయ్యారు. ఈయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని వందల కోట్ల మందిని ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తి అనమాట జిమ్ రాన్ గారు అంటే కనుక. ప్రస్తుతం మన మధ్యలో లేదు, కానీ ఈయన మాటల మాత్రం చాలా బలంగా పనిచేస్తున్నాయి ఇప్పటికీ కూడా. ముఖ్యంగా హెర్బలైఫ్ న్యూట్రిషన్ లో, హెర్బలైఫ్ ప్రపంచంలో ఈయన చెప్పిన కొటేషన్స్ అన్ని కూడా బాగా ఉపయోగపడతా ఉంటాయి, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని వందల కోట్ల మంది. సో ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, యు రీప్ వాట్ యు సో కేర్ఫుల్లీ. సో ఎవరు మ్యూట్ లో బయటికి రాకండి దయచేసి ఫ్రెండ్స్. సో మేడం నా స్క్రీన్ బాగా కనబడుతుంది కదా, బాగా వస్తుంది కదా స్క్రీన్? ఎస్ సార్, క్లియర్. ఓకే. సో మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము? అందరూ అన్ని విషయాల్లోనూ, ఓన్లీ మన హెర్బల్ న్యూట్రిషన్ లో బిజినెస్ చేసే పీపులే కాదు, ప్రతి రంగంలోనూ ప్రతి స్థాయిలోనూ కూడా జరిగేది ఏంటంటే కనుక అసలు విత్తనాలే వేయకుండా పంట వచ్చేయాలని చూస్తున్నారు అనమాట కదా. నో సోయింగ్ నో రీపింగ్. విత్తనాలే వేయకపోతే పంట వస్తుందా? రాదు. మనకి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది టాపిక్ అంతా కూడా. మనం వర్క్ చేయకపోతే రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది? ఎంత వర్క్ చేస్తామో అంత రిజల్ట్ వస్తుంది గ్యారంటీగా అనుకుంటాం, కానీ కొంత వర్క్ చేసిన తర్వాత ఎక్కువ రిజల్ట్ మనం ఆశిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఎక్కువగా వర్క్ చేయకుండా, ఎక్కువ విత్తనాలను నాటకుండా, ఎక్కువ పంట కోసం ఎలా అనుకుంటాం మనం? కరెక్ట్ కాదు కదా. ఎలా అనుకుంటాం? అసలు కరెక్టే కాదు. అలాంటప్పుడు మన మదర్ నేచర్ ఎలాంటిదంటేనండి, అడ్వాన్స్ గా మనకి ఏది ఇవ్వదు. అడ్వాన్స్ గా ఇదిగో తీసుకో ముందే అని ఇవ్వదు అనమాట అండి. మదర్ నేచర్ మన పట్ల మంచి రిజల్ట్ చూపించాలంటే కనుక, మంచి ఫలాలను మనకి ఇవ్వాలంటే కనుక మనం ఏదైనా చేయాలన్నమాట అండి. మనం ఏం చేయకుండా మదర్ నేచర్ ఏది ఇవ్వదు బయటికి. అది పంట కానివ్వండి, ప్రకృతి సంబంధించిన విషయాలు కానివ్వండి, అండ్ నేచర్ ఇన్స్టింక్ట్ లో ఉండే ఫీలింగ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు రావాల్సిన రిజల్ట్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే మనం ఏదైనా చేస్తేనే అది ఇస్తుంది అనమాట అండి, లేకపోతే ఇవ్వదు. మరి ఏం చేయాలి మరి? సో మంచి విత్తనాలు నాటే ప్రయత్నం చేయాలి, అండ్ వర్క్ కూడా మంచిగా చేయాలన్నమాట అండి. సో స్టార్ట్ వర్కింగ్ టుడే, ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. మన బిజినెస్ లోనే కాదండి, ఎక్కడైనా సరే ఈ రోజు చేసే వర్క్ తాలూకు ఫలితము తర్వాత ఎప్పుడో కనబడుతుంది అనమాట అండి. చాలా మంది అనుకుంటారు, ఈ రోజు వర్క్ చేశాను కదా, ఈ రోజు రిజల్ట్ రాలేదు కాబట్టి రేపు నుంచి వర్క్ చేయను ఎందుకు అనేసి ఇంకో వేరే వర్క్ లోకి వెళ్ళిపోతారు, లేకపోతే వర్క్ స్టైల్ మారుస్తారు. లేకపోతే నిజానికి ఈ రోజు మనం తింటున్న ఫలితాలు కానివ్వండి, తీసుకుంటున్న రిజల్ట్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ముందు ఎప్పుడో తయారు చేయబడ్డాయి, ప్రిపేర్ చేయబడ్డాయి అనమాట అండి. అలాగే ఈ వేళ మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తామో ఆ వర్క్ తాలూకు రిజల్ట్స్ మనం ఫ్యూచర్ లో చూస్తాం అనమాట. శాంపుల్ ఏంటంటే, విత్తనాలు నాటిన వెంటనే మర్నాడు మొక్క వచ్చేసి గబగబా పైకి ఎదిగిపోయి
పంట పండిపోదు. సీజన్‌ని బట్టి, కాలాన్ని బట్టి, మనం చేసే శ్రమను బట్టి, ఆ పంటకి మనం తీసుకునే కేర్‌ని బట్టి, ఆ రిజల్ట్స్ మంచి పంట, లేకపోతే ఎక్కువ పంట, తక్కువ పంట అనే రూపంలో టైం తీసుకొస్తదనమాట బయటికి. దానికి టైం ఉంది కదా! దానికి ఒక టైం ఉంటది. పంట పండే టైం ఉంటది కదా! అలాగే మన రిజల్ట్స్ కూడా మనం ఏదైనా సరే రిజల్ట్స్ అనే మాట అన్నిటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా సరే అది మన బాడీ పట్ల తీసుకున్న కేర్, లేదంటే బాడీకి కావాల్సిన రిజల్ట్స్, హెల్త్ రిజల్ట్స్, లేదా మనం చేసే వర్క్‌లో మనకొస్తున్న ఫ్రూట్స్ లేదా ఇన్‌కమ్, ఇవన్నీ కూడా జనరేట్ అవ్వడం టైం పడుద్దనమాట అండి. సో, లాంగ్ రన్‌లో కనబడే రిజల్ట్స్ కోసం ఈవేళ చేసే వర్క్ అనేది ఉపయోగపడుద్ది ఖచ్చితంగా. కానీ రిజల్ట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తాయి. తక్కువో, ఎక్కువో డెఫినిట్‌గా వస్తాయి. దాన్ని నమ్మి మనం ముందుకెళ్ళాలనమాట అండి. సో, ఈరోజు ఈ పాఠం యొక్క సారాంశం అదే. ఇవన్నీ చూసి, చేసి, అనుభవించి, ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్న ఈ టాపిక్‌లో ప్రతి విషయాన్ని మేము అనుభవించిన తర్వాతే చెప్తున్నాను మీకు నేను యాక్చువల్‌గాను. చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్‌గా. సో, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం? స్టార్ట్ వర్కింగ్ టుడే. ఎక్స్‌పెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఎలా వేయాలండి విత్తనాలు మరి? కొంచెం కొంచెం లెక్క పెట్టుకొని వేసి కూర్చుంటే సరిపోతదా పంట? యాక్చువల్‌గా మనం తినే వరి పంట లేదా మనం తినే బియ్యం అంత ఈజీగా వచ్చిన పంట అయితే కాదండి. అది బియ్యమే అనుకోండి, లేకపోతే పంట అనుకోండి, పళ్ళు, ఫలాలు అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి. మనం తినే ఏదైనా సరే అంత ఈజీగా అయితే రాలేదండి. దాని వెనక బోలెడు కష్టం ఉంది. నిజం చెప్పండి, రైతు పంట వేసిన తర్వాత నిజంగా రైతులందరూ లాభపడిపోతున్నారా? లాభం వస్తుందా? నష్టాలు కూడా వస్తున్నాయా? నష్టాలొస్తున్నాయి. కొన్ని తరాల నుంచి అండి, కొన్ని వందల ఏళ్ల నుంచి పంట పండించే రైతుకి ఫలితం వచ్చినా, రాకపోయినా, మంచి లాభం వచ్చినా, రాకపోయినా, కొంచెం లాభం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, రైతు పంట పండిస్తూనే ఉన్నాడు. నష్టాలను భరిస్తూనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు కాకపోతే రేపు, నెక్స్ట్ ఇయరు, తర్వాత సీజన్‌లో అని ఆశాజనకంగా ఉంటూనే, అప్పో సప్పో తెచ్చి కష్టపడుతూనే పంట వేస్తూనే ఉన్నాడు. బోలెడంత శ్రమ పడుతూనే ఉన్నాడు. మన కోసం తిండికి అందిస్తూనే ఉన్నాడు కదండీ! నిజంగా రైతు ఆ పని మానేసి, నాకు నష్టం ఉంది కాబట్టి పంట ఏయడం మానేసి కూర్చుంటే ఈ పాటికి ఏమవును? మనం తినడానికి ఏం మిగలకపోను కదా! మనమైతే చేయలేం. మనమైతే పంట ఏయలేం కదా! మనం వ్యవసాయం చేయలేం. సో, మన వర్క్‌లో కూడా అంతేనండి. ఇదంతా కూడా మన అప్లైనర్స్ కానివ్వండి, స్పాన్సర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఫౌండర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ కూడా పనిచేసి ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఎప్పటినుంచో పనిచేసి ఉన్నారు. పని చేస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి రిజల్ట్స్ కనబడుతున్నాయి. ఆ రిజల్ట్స్ తాలూకు ఇంపాక్ట్ మన మీద కనబడుతుంది ఆల్రెడీ. సో, మనం తక్కువ పంటేసి తక్కువ వస్తదనమాట. తక్కువే వస్తది. అండ్ పంటేయడానికి కూడా ఒక టైమింగ్స్, సీజన్స్ ఉంటాయనమాట అండి. కరెక్ట్ టైంలో వెయ్యాలి. సరైన విధానంలో వెయ్యాలి. సరిగ్గా దాన్ని చూసుకోవాలనమాట. సరైన టైంలో, సరైన విధానం సరిగ్గా చూసుకోలేదనుకోండి, పంట కూడా రాదు. వేసాను వచ్చేది కుదరదు. అలా కుదరదు. రాదేగింది పంట. పోద్దనమాట అండి. సో, మన వర్క్ కూడా అంతే. నేను వర్క్ చేశానండి, రిజల్ట్ రాలేదంటే ఎక్కడో లోపం ఉందనమాట. దాన్ని సరి చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఈ సిస్టమ్ చూడండి. మన చిన్నప్పటి నుంచి మన మంచి స్కూల్‌కెళ్ళి, మంచి ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటేనే మంచి జాబ్ వస్తది. నాకు జాబ్ రాలేదు అంటే గనక ఖచ్చితంగా ఎక్కడో తేడా ఉందనమాట. అంటే మన నాలెడ్జ్‌లో తక్కువ ఉండొచ్చు. నాలెడ్జ్‌ని మనం బయటకి చెప్పలేకపోవచ్చు. స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోలేకపోవచ్చు చదువులో కూడా. ప్రెజెంట్ కంపెనీస్ ట్రెండ్ మార్చుకున్నాయండి. తెలుసా మీకు? నేను చెప్పిన ట్రెండ్ ఏంటో? సర్టిఫికేట్ లేకపోయినా పర్లేదు. నువ్వు బీటెక్ పాస్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు. నీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే, నాలెడ్జ్ ఉంటే, నువ్వు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్‌ని ఎంత బాగా డెలివర్ చేయగలుగుతావో, నీ వొకాబులరీ ఎంత బావుందో, నీ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఎంత బాగున్నాయో చెప్పు. ఉద్యోగం చేద్దాం. ఉద్యోగం చేద్దుగాని రా అంటున్నారనమాట. ఈవెన్ డిగ్రీస్ పూర్తి కావడానికి ముందే ఒక 6 నెలలు, 3 నెలల ముందే క్యాంపస్‌లకి వెళ్ళిపోయి ఇంటర్వ్యూలు చేసేసి దాంట్లో టాప్ మెరిట్ లాంటి కుర్రాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఉద్యోగాలకి. చదువుకుంది గాని వచ్చేయని తీసుకుపోతున్నారనమాట. అవసరమైతే వాళ్ళే చదివిస్తున్నారు. అవసరమైతే వాళ్ళే దగ్గర నుండి పరీక్షలు రాయిస్తున్నారు మరి తీసేయడానికి తీసుకొచ్చి. చదువు అవ్వకపోయినా సరే అంత డిమాండ్ ఉంది ఇవాళ స్కిల్‌కి, టాలెంట్‌కి. సో, ఎడ్యుకేషన్ బాగోకపోతే జాబ్స్ ఏమైనా వస్తదా? రాదు.
మంచి బిజినెస్ లో మంచి లాభాలు తీసుకునే విధంగా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మంచి పెట్టుబడి కూడా పెట్టాలి. పెట్టుబడి పెట్టనండి, కానీ నాకు లాభం వచ్చేలోపు రాదు, ఎక్కడ రాదు. బయట ఈవేళ బిజినెస్లు ఎలా తయారయ్యాయో తెలుసా? కోట్లు కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టినా సరే లక్షలు కాదు కదా, వేలు కూడా ప్రాఫిట్ రావట్లేదు. బికాస్ చాలా హై లెవెల్లో పోటీ ఉంది కాబట్టి. హెల్త్ కూడా అంతేనండి, ఆరోగ్యం కూడా అంతే. ఆరోగ్యం కావాలనుకుంటున్నప్పుడు మంచి అలవాట్లను అలవాటు చేసుకోవాలి. దాన్ని నిరంతరం ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఆరోగ్యం అనేది ఒక నెలకు సంవత్సరానికి పరిమితమైంది కాదు కదా, పరిమితమైంది కాదు. మన గెస్టులకు కూడా చెప్తున్నాం మనం. కొంతమంది అర్థం కావట్లేదు. అందుకే కొంతమంది రిజల్ట్ రావట్లేదు అనమాట అండి. అందరికి రిజల్ట్స్ ఎందుకు రావు కరెక్ట్గా ఒకేలాగా? మనం డిస్ప్లే వస్తాం కదా మనం ప్రెజెంటేషన్లో. రిజల్ట్స్ అందరికి ఒకలాగా రావాలని రూల్ ఏం లేదు. మనిషికి మారుతూ ఉంటాయి. ఎవరు అలా చేస్తే అలా వస్తాయి అనమాట అండి. హెల్త్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మంచి అలవాట్లు ప్రాక్టీస్ చేయడం అంత ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అది ఎలా చేస్తున్నాం అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ థింగే. ఈ రోజు నేను బాగా తినేసాను అనుకోండి, నిన్నటిదా చేసిన మొత్తం అంతా పోయినట్టే. ఎందుకని? అంతే, అది బాడీ సిస్టమ్ అంతే. కాబట్టి హెల్త్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. అందుకని ప్రతి రంగంలోనూ కూడా మనం ఎంత వర్క్ చేస్తామో అంత రిజల్ట్ వస్తుంది. దానికి రైట్ టైము, రైట్ విధానం కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అండి. ఈ స్లైడ్ మన మన సూపర్ స్పాన్సర్ నౌషీర్ సారు అస్తమానం ఒక మాట అంటా ఉంటారు. మీరు మీరు గుర్తించుకుంటారు సార్ ఆ మాట నేట. ఏమంటారు? నువ్వు ములక్క చెట్టు ఎత్తే టమాటా పళ్ళు వస్తాయా మీకు? టమాటా పళ్ళు ఎత్తే బంగాళదుంప వస్తాయా అంటారు మన నౌషీర్ గారు. మీరు ఈ మధ్య మీరు గుర్తొచ్చిందా మాట మీకు? టమాటా చెట్టుకి టమాటాలే కాస్తాయి, ములక్కాయలు కాయమంటారు. కాయమంటారు. చాలాసార్లు చెప్పారు నౌషీర్ సార్ ఆ మాట. ఆయనకి ఆ మాట ఫ్లోలో వస్తుంటది అనమాట కంటిన్యూస్ గా. ఎందుకంటే ఆయన అనుభవించాడు ఈ సిస్టమ్ ని, ఈ విషయాన్ని ఆయన బాగా గమనించారు అనమాట. సో మనం నార్మల్ గా ఎదుర్కొంటున్నాం అంతే. నిజానికి ఇంగ్లీష్ లో ఒక పాపులర్ సేయింగ్ ఇదేనమాట అండి. ఇంగ్లీష్ లోనే కాదు, బైబిల్లో కూడా సేయింగ్ ఉంది. పాపులర్ సేయింగ్ ఇది. ఏం తెలుసా? నువ్వు గుమ్మడి విత్తనాలు వేస్తే టమాటా పళ్ళు కాస్తాయా అని. వి కెనాట్ గెట్ ఎ టమాటో ఫ్రమ్ ఎ పంప్కిన్ సీడ్. ఇది ఫేమస్ సేయింగ్ అనమాట ఇంగ్లీష్ లో. మనం గుమ్మడి విత్తనం వేస్తే టమాటా పళ్ళు ఎలాగైతే రావు, మనం మంచి పంట వేయకపోతే మంచి పంట రిజల్ట్ కూడా రాదనమాట. సో మంచి విత్తనాలు కూడా వేయకపోతే రావు. నిజానికి విత్తనంలో కూడా చాలా మ్యాజిక్ ఉందండి. ఏంటో తెలుసా? విత్తనం ఆషామాషిగా ఏం మొలకొచ్చేదండి. విత్తనం ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ గుమ్మడి విత్తనం గుమ్మడికాయలో ఉండగా పచ్చిగా ఉంటది. గుమ్మడికాయని కోసి విత్తనాన్ని బయటకు తీసి దాన్ని ఎండబెట్టిన తర్వాత చచ్చిపోద్ది విత్తనం కదా. చచ్చిపోయింది అనుకుంటా కదా మనం. చచ్చిపోలేదు విత్తనం, లోపల నుంచి బతికే ఉంది అనమాట అండి. ఇన్సైడ్ లైఫ్ దేర్ ఈస్. ప్రతి విత్తనానికి లోపల ఒక లైఫ్ ఉంటుందండి. అది తనను తాను మరుగుపరుచుకుంటుంది అనమాట, హైడ్ చేసుకుంటది. ఈ విత్తనం ఆల్రెడీ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు మనం తినేస్తాము ఒకసారి, కానీ దాన్ని ఎవరైతే దాస్తారో, దాచిన తర్వాత అది నెమ్మదిగా ఆ జీవాన్ని, లైఫ్ ని లోపల దాచుకుని బయట చనిపోయినట్టు కనపడుతుంది అనమాట. నిజానికి ఆ విత్తనం చనిపోయినట్టు అనుకుంటాం మనం, యాక్చువల్గా కాదు. ఆ విత్తనం తను చనిపోయి మళ్ళీ తిరిగి బతుకుతుంది అనమాట అండి. ఎప్పుడు? నేలలోకి వెళ్ళినప్పుడు. నేలలోకి వెళ్తే అంత ఈజీగా విత్తనం బయటకు రాదని మొక్కకి మనకు తెలుసు. మనకి ఇవన్నీ తెలుసు కానీ పట్టించుకోమంతే. మొక్క తనను తన లోపల దాచుకుంటది. మట్టి లోపల కూరుకుపోయి విపరీతమైన ఒత్తిడితో లోపల ఉండి చీకటిని భరిస్తూ లోకాన్ని చూడకుండా కొన్నాళ్ళ పాటు లోపలే ఉండి, ఆ తర్వాత టైం వచ్చినప్పుడు లోపల ఉన్న పోషకాలను తీసుకుని సూర్యరశ్మిని గ్రహించి భూమి పొరలను చీల్చుకుని ఆ మట్టిని కూడా పెకలించుకుని చిన్న మొలకగా మొదలయ్యి అదొక మహావృక్షం అవుతుంది అనమాట అండి. అంత పవర్ ఉంది విత్తనాలు. చాలా మంది విత్తనాలను చాలా తెలివి తీసుకుంటారు. విత్తనాలు తీసుకోవడం తెలివిగా. విత్తనాలు చాలా పవర్ ఉందండి. సో విత్తనం చనిపోయి తిరిగి లేస్తారు అనమాట అండి. అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఏదైతే విత్తనాలు వేస్తామో ఆ విత్తనాల యొక్క పంటనే కోస్తాము జీవితాంతం. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఇది ఈ పిక్చర్ చూసారండి. చాలా కష్టంగా లేస్తుంది పైకి, అంత ఈజీగా అయితే లేవదు మొక్క. లేచిన తర్వాత ఆగదనమాట. దానికి కూడా మనం కేర్ తీసుకోవాలి. సో హార్డ్గా వర్క్ చేయాలి. వర్క్ హార్డ్, టేక్ ద రిజల్ట్స్. మంచి రిజల్ట్స్ కావాలంటే మంచి కష్టంతో కూడిన పని చేయాలన్నమాట అండి. కష్టంతో కూడిన పని చేయలేదు అనుకోండి, రిజల్ట్స్ రావు.
ఎలాంటి కష్టం అంటే డిసిప్లిన్‌తో కూడిన వర్క్ చేయాలి ముందుగా చాలా డిసిప్లిన్ ఉండాలి. అది కన్సిస్టెన్సీగా ఉండాలి. ఈరోజు చేసి రేపు మానేసి, ఎల్లుండి చేసి అవతలెల్లుండి మానేస్తే అవ్వదు. శ్రద్ధగా చేయాలి. ప్రతిరోజు వదిలిపెట్టకుండా చేయాలి. పంటలేసిన తర్వాత ఈరోజు ఎవరైనా రైతులు ఇంట్లో ఉండరండి. ప్రతిరోజు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా లేదా సాయంత్రం ఎళ్లి రాత్రి అక్కడ కాపలా కూడా పడుకుంటారు. ఎందుకు తెలుసా? పంట చేతికొచ్చేదాకా. ఏ క్షణం ఆదమర్చినా సరే పంట కొంతమంది శత్రువులుంటాయనమాట అండి. పురుగులుంటాయి, కలుపు మొక్కలుంటాయి, లేకపోతే ఏవో జంతువులుంటాయి. ఆవులు, గేదెలు, మేకలు తినేయొచ్చు. లేదా కొన్ని అడవి పందులు కూడా వస్తూ ఉంటాయండి పంటల మీదకి. వచ్చేసి భూమిని పెకిలించి పోతా ఉంటాయనమాట అండి. నరకం అనమాట. నేను చూసాను ఏజెన్సీలో మా మా అమ్మమ్మగారు చిన్నప్పుడు చూసేవాడిని నేను. కర్రపాండలో దుంపేసేవారండి. ఆ దుంప చాలా తియ్యగా ఉంటదనమాట పంట. కొండల నుంచి రాత్రుళ్ళు అడుగుపందులు దిగుతాయి. దిగి కొమ్ములతో కిందకి ఇలాగ అనగానే మొత్తం లేచిపోద్ది మొక్కంతా. ఇంత లావు దుంప అనమాట అండి. ఇంత పొడుగుంటది దుంప ఒకటేను. పైకి లేపేసి దుంపలు తినేసి నచ్చినట్టు తొక్కేసి పోతాయనమాట. పొద్దున్న చూసుకుంటే ఇంకా మామూలు నరకం కాదు రైతుకి. సో, వాళ్ళు పాపం తెల్లవార్లు కాపలా కాస్తానే ఉంటారు దుంప పంటకి. అన్ని పంటలకి కాపలా కాస్తారండి. కొంతమంది ఫెన్సింగ్ ఏస్తా ఉంటారు. పురుగులుంటాయి కదా! పురుగులు తినేసిపోతాయి. కలుపు మొక్కలొస్తాయి. నిజం చెప్పనా? పంట రాకముందు ఎవరు రారండి. బీడు భూమి ఉండగా ఎవరు రారు. శత్రువులు ఎవరు ఉండరు. కష్టం కూడా ఉండదు మనకి. బీడు భూమిలోకెళ్ళి చేసే పనేముంది చెప్పండి? బీడు భూమిలో రైతులేమో పని చేస్తాడా? పని చేయడు. ఇంట్లో కూర్చుంటాడు. కష్టం కూడా లేదు. కానీ ఏదైతే భూమిని దున్ని, చదును చేసి, కష్టపడి, ప్రిపేర్ చేసి పంటేస్తారో అప్పటి నుంచే మొదటి కష్టాలు కూడా. మామూలుగా ఖాళీగా ఉన్నోడికి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవండి. వర్క్ చేసేవాడికి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ. మనం అనుకుంటాం నాకే అన్ని కష్టాలున్నాయి. నిజం కాదది. ఖాళీగా కూర్చోండి కష్టాలేం తెలియవు. ఎందుకంటే చేసే పనేం లేదు కాబట్టి. సో, చాలా కష్టంతో కూడిన పననమాట అండి ఇది శ్రద్ధగా చేస్తే. సో, పేషెన్సీ కూడా కావాలి. దానికి తగిన స్కిల్స్ కూడా ఉండాలండి. ఎలా పడితే చేస్తానంటే కుదరదు. ఒక్కొక్క పంటను ఒక విధంగా వేయాలి. అన్ని పంటలకి అన్ని విధాలుగా పని చేయమనమాట అండి. ఒక్కొక్క పంటకి ఒకలా నీరు పెట్టాలి. నారెయ్యాలి ఒకలాగా. దాన్ని ఒకలా సంరక్షించాలన్నమాట అండి. కొంత నారుకి పైన ఎండుగడ్డి కప్పుతారండి నారేసిన వెంటనే. పొగాకు నారుకి. మీరు గమనించారో లేదో. రకరకాల స్కిల్స్ మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట అండి. పేషెన్స్‌తో కూడా ఉండాలి. అండ్ పంటని చాలా కేర్ తీసుకోవాలి. మన వర్క్‌లో కూడా అంతే. చాలా కేర్ తీసుకోవాలండి. మనం కష్టపడి ఒక కస్టమర్‌ని తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి, కేర్ తీసుకోలేదనుకోండి, పట్టించుకోలేదనుకోండి, మళ్ళీ రాడాడు. మనం ఎంత బతిమాలినా రాడు. అందుకే రిపీట్ అవ్వదు ప్రొడక్ట్. 90% ఫేస్ చేస్తాం ఈ సమస్యను మనం. మన 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 సిస్టమ్‌లో, మన హెర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్‌లో. సో, చాలా కేర్ తీసుకోవాలి. అది ఫాలో అప్ అనుకోండి. శ్రద్ధగా రిజల్ట్స్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడం అనుకోండి. ఏదైనా అనుకోండి. శ్రద్ధగా మనం ఫాలో అప్ చేయాల్సిందే. అలా చేస్తే మనకు రిజల్ట్స్ అసలు రావు. రిజల్ట్స్ రావాలంటే గనక ఈ పైనున్నవన్నిటిని పాటించాలి శ్రద్ధగా. పాటిస్తేనే రిజల్ట్ వస్తాయన్నమాట. లేదా రావు. సో, ఇవన్నీ చేస్తే రిజల్ట్ గ్యారంటీగా వస్తదా అండి? నో. నో గ్యారంటీ. రావాలని గ్యారంటీ ఏం లేదండి. రైతు కూడా అంతే. గ్యారంటీ ఉండదు. ఆడికి తెలీదు. ఎప్పుడు వర్షాలొస్తాయో, ఎప్పుడు వరదలొస్తాయో, ఎప్పుడు భూకంపాలొస్తాయో, పంటలు పాడైపోతాయో, నాశనం అయిపోతాయో, చీడపీడలు పట్టిపోతాయో తెలీదు రైతుకి. కానీ చేస్తాడు. ఎందుకో తెలుసా? ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆల్‌వేస్. ఎప్పటికీ ఒక ఛాన్స్ ఉంటదండి. దేవుడు కష్టం చూసి ఫలితం ఇస్తారని నమ్మకం ఖచ్చితంగా ఉంటదనమాట. సో, ఛాన్స్ అయితే ఉంది. గ్యారంటీ మాత్రం లేదు. మన కస్టమర్‌కి గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం ఏంటి? నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేమండి. మీరు చేసిన కష్టాన్ని బట్టి రిజల్ట్ అండి. ఒకళ్ళకి 3 కేజీలు తగ్గొచ్చు, ఒకళ్ళకి 4 కేజీలు తగ్గొచ్చు, ఒకళ్ళకి 1 కేజీ తగ్గొచ్చు నెలలో. మీ కష్టాన్ని బట్టి, మీ శ్రద్ధను బట్టి. ఇది కూడా అంతే. సో, ప్రపంచంలో ఏ రైతు కూడా ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయడు గ్యారంటీ వచ్చేసిన పంటని. మనం కూడా అంతే. కానీ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. గ్యారంటీ అయితే ఇవ్వలేం కానీ ఛాన్స్ ఉంది కదా! ఆ ఛాన్సు ఒక్కోసారి ఎలా ఉంటదంటే గనక 100% వర్క్ చేస్తే 30% రిజల్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. 10 మంది చెప్తే ముగ్గురొస్తారు. అదే కదా చెప్పేసి లెక్క అందరూ కూడా మనకి. 30% రిజల్ట్స్ రావాలంటే ఎంత వర్క్ చేయాలి? 100% వర్క్ చేయాలి. బిగినింగ్‌లో వర్క్ చేస్తే గనక 30% వచ్చే అవకాశం ఉంది. లేకపోలేదు. తక్కువ ఉండొచ్చు. 10% ఉండొచ్చు. కానీ లాంగ్ రన్నింగ్‌లో మాత్రం రిజల్ట్ బాగా వస్తదండి. 70% రావచ్చు. 100% వర్క్ చేస్తే గనక. సీనియర్‌లు అవుతున్న కొద్దీ, వర్క్ నేర్చుకుంటున్న కొద్దీ, స్కిల్స్ నేర్చుకుంటున్న కొద్దీ, వర్క్ మీద ఫోకస్ పెడుతున్న కొద్దీ ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. గ్యారంటీ కూడా ఇవ్వచ్చు ఫ్యూచర్‌లో. ఎందుకని?
వర్క్ నేర్చుకున్నాము, సీనియర్లు అయ్యాం కాబట్టి, మెలకువలు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి. ఇది లాంగ్ రన్నింగ్ లో అనమాట అండి. అందుకని ఇప్పుడు మన సీనియర్లకి ఒక్కొక్కరికి 3,000 వాల్యూమ్, 5,000 వాల్యూమ్, 10,000 వాల్యూమ్, కొంతమందికి అయితే 22 వాల్యూమ్, 20,000 వాల్యూమ్, 30,000 వాల్యూమ్స్, 40,000, 50,000 వాల్యూమ్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది మంత్లీ. మనం ఆశ్చర్యపోతాం. అది ఆశ్చర్యం కాదండి, ప్రాక్టీస్ అనమాట. సో లాంగ్ రన్నింగ్ లో జరుగుతున్న రిజల్ట్స్ అదే. సో గ్యారంటీ లేని విషయాన్ని మనం ఎందుకు చేయాలంటే చేయాలి. ఎందుకంటే ఛాన్స్ ఉందని ఒక హోప్ ఉంది కాబట్టి దానికోసం చేయాలన్నమాట. శ్రద్ధగా చేయాలి. కానీ ఒక్కొక్కసారి వేసిన పంట వేసినట్టుగా పోవచ్చు. వేసిన పంటలో తక్కువ ఈల్డింగే రావచ్చు. అంటే తక్కువ పంట రావచ్చు. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్‌లో చూడండి. వేసిన పంట అంతా పంట లేదు చూడండి. కాబట్టి అక్కడక్కడ ఎండిపోయి పాడైపోయిందా? డోంట్ బి అప్సెట్ విత్ ద హార్వెస్ట్ యూ డిడ్ంట్ గెట్ ఫ్రమ్ ద సీడ్ యూ డిడ్ంట్ సో. మనం వెయ్యని విత్తనాల గురించి మనం ఎక్కువ పంట వచ్చేస్తుందని ఆశించడం కూడా తప్పే. తక్కువ విత్తనాలకి తక్కువ పంట వస్తుందండి. క్వాలిటీ విత్తనాలు వేయకపోతే కనుక కూడా తక్కువ పంటే వస్తుందండి. మరి ఈ పంటలో అంత పంట ఎందుకు పండలేదు చూడండి పిక్చర్‌లో. ఎందుకు పండలేదు తెలుసా? అందులో కొన్ని విత్తనాలు క్వాలిటీగా లేవన్నమాట. బాగా పండిన పంట అంతా ఎలా వచ్చింది? క్వాలిటీ విత్తనాలన్నీ బాగా పండినాయి. క్వాలిటీ విత్తనాలని పంట పండలేదు. సో ఒకేలాగా ఉందా పంట అంతా ఇక్కడ? లేదనమాట అండి. సో మనం విత్తనాలని, మనం వెయ్యని క్వాలిటీని రిజల్ట్స్‌లో ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయడం కూడా తప్పే. చేయొచ్చు, అలాగా చేయకూడదు. రైతులను కూడా బయట కంపెనీలు మోసం చేస్తా ఉంటే మీరు గమనించారో లేదో? నకిలీ విత్తనాలండి. విన్నారా మీరు మాట? నకిలీ విత్తనాల మాట ఎప్పుడు విన్నారా? విన్నారు. చాలా కంపెనీలు మోసం చేస్తా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పత్తి పంటలో. పత్తి పంటలో విత్తనాల క్వాలిటీ తెలియదండి ఎవరికి పంట వచ్చేదాకా. దానివల్ల కొన్ని జీవితాలే పోయినాయండి. ఆత్మహత్యలు చాలా దారుణాలు జరుగుతూ ఉంటాయి రైతుల విషయంలో పాపం, విత్తనాల క్వాలిటీ లేకపోతే. అందుకని ప్రతి విత్తనాన్ని క్వాలిటీగా చూసుకోవాలన్నమాట. మా వర్క్ లో కూడా అంతే. ప్రతి పనిని క్వాలిటీగా చేయాలి. ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తున్నాము, ఎంత కన్సిస్టెన్సీగా చేస్తున్నాము, పేషెన్స్ చేస్తున్నాం మనం. ఈ యానిమేషన్ లో చూసారా మీరు? ఇది ఎందుకు ఇచ్చానంటే యానిమేషన్ ఇక్కడ నేను విత్తనాలు వేసాడు ఆల్రెడీ అతను కుర్రాడు. కొంచెం వాటర్ పోసాడు, వెయిట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. సో పంట డిఫరెంట్గా వస్తూ ఉంటుంది, చెప్పలేమన్నమాట అండి. ఇప్పుడు ఒక్కోసారి తక్కువ పంట రావచ్చు, ఒక్కోసారి మనం విత్తిన దానికంటే ఎక్కువ పంటే రావచ్చు. అవునా? మన హెర్బల్ న్యూట్రిషన్ లో ఒక క్లయింట్ని పట్టుకోవడం ఎంత కష్టమో, ఒకవేళ క్లయింట్ కరెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకోండి, బిజినెస్ లేదా దీని ఫిలాసఫీ అర్థమైంది అనుకోండి, అతని వల్ల కొన్ని వందల మంది వేల పుడతారా పుట్టరా? అలా పుట్టడం వల్లే కదా ఈవేళ ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీమ్స్ తయారయ్యి ఇన్ని కోట్ల మంది న్యూట్రిషన్ యూజ్ చేస్తూ అసోసియేట్లు కానివ్వండి, ప్రెసిడెంట్ టీమ్స్ 30K, 20K, 40K, 50K ప్రెసిడెంట్ టీమ్ తయారవడం కారణం ఏంటండి? యూ ఆల్వేస్ రీప్ మోర్ దెన్ యూ సో. ఏదైతే తక్కువ పంట వచ్చే అవకాశం ఉందో అదే సిస్టంలో, అదే స్ట్రాటజీలో ఎక్కువ పంట మనం అనుకున్న దానికంటే, ఊహించిన దానికంటే మోర్ అండ్ మోర్ వచ్చే అవకాశం కూడా 100% ఉంది. విత్ నో గ్యారంటీ అనమాట. ఖచ్చితంగా ఉందన్నమాట. అవకాశం అయితే ఉంది, డెఫినెట్ గా ఛాన్స్ ఉంది. దేర్ ఇస్ ఛాన్స్ అనమాట బై ఆల్వేస్. సో ఈ పంటలో చూడండి, ఎక్కడైనా ఒక్క చోటైనా ఖాళీ కనబడుతుందా? లేదు. విస్తారమైన పంట పండింది కదా. ఎందుకంటే కనుక అంత క్వాలిటీగా ఉందన్నమాట. అది ప్రిపరేషన్ కానివ్వండి, గ్రౌండ్ వర్క్ కానివ్వండి, కేర్ కానివ్వండి. సార్ వచ్చారు సార్, ఒక్క నిమిషం. మార్నింగ్ సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. క్యారియన్ మీరు క్యారియన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్రెడీ ఇండియా వచ్చాను, బ్యాంకాక్ లో లేను, వచ్చాను. ఇంకొక 1 hour లో రాజమండ్రి వెళ్తాను. క్యారియన్. సో ఎలా అంటే మీరు ఎప్పుడైనా చూసారో లేదో, ఒక మామిడి తోటలు ప్రతి సంవత్సరం ఒకలాగే కాయవండి. ఒకసారి తక్కువ కాయలు కాసినాయి అనుకోండి, మరుసటి సంవత్సరం అసలు కాయలే కాయవు. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి కాయలు కాస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకని? ఫుల్గా పంట ఎప్పుడు మామిడి పంటలు చూసారో లేదు మీరు, అలా ఉంటుంది. మా అమ్మగారు మామిడి తోట ఉండేది చిన్నప్పుడు, అక్కడ ఏజెన్సీలు వెళ్ళి చూసేవాళ్ళు అనమాట. ఒక వేసవికాలంలో వెళ్తే మామిడికి లెక్కసి కిందకంది ఏలాడుతూ ఉండేది, కోసి తినేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ సరదాగా వెళ్ళినప్పుడు ఏమి ఉండేది కాదు. ఏదంటే మామిడి లేవంటే తెలిసింది కదా అప్పట్లో, చెప్పారు అనమాట. ఈ సంవత్సరం కాపు సరిగ్గా లేదురా అనేవారు. విన్నారు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నారా? కాపు సరిగ్గా లేదురా అనేవారు. సో అన్ని పంటలు ఒకేలా కాపు కాయవు, అన్ని పంటలు ఒకే సీజన్ లో కంటిన్యూస్ గా కాపు ఇచ్చేవన్నమాట అండి.
గ్యాప్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి. వాటి పట్ల తీసుకునే కేర్ని బట్టి, శ్రద్ధగా చూసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఉంటదన్నమాట. అందువల్ల మనం ఏం చేయాలంటే కనుక మోర్ వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలి. అప్పుడే మోర్ ఫ్రూట్స్‌ని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయాలన్నమాట. సో మోర్ వర్క్ చేయకుండా మోర్ ఫ్రూట్స్ గాని, మోర్ రిజల్ట్స్ గాని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసే పనే లేదు. ఎంత వర్క్ చేస్తామో అంతకన్నా ఎక్కువ రిజల్ట్స్‌ని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయనక్కర్లేదన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి ఎంత వర్క్ చేసినా రిజల్ట్స్ కనపడవు. ఎందుకంటే ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఫ్యూచర్‌లో ఉంది కాబట్టి, ఇప్పుడు కాదు కాబట్టి. ఆ విషయం మనకు తెలియదు కాబట్టి, మనం అర్థం చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి. సో మోర్ ఫ్రూట్స్ గాని, మోర్ రిజల్ట్స్ గాని రావాలంటే మోర్ వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలి. సో ఇది మన క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటదన్నమాట. ఎంత క్వాలిటీ చేస్తున్నాము వర్క్‌ని అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటది. ఈ క్వాలిటీ మనం నేర్పించడం కోసమే మన ట్రైనింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌లో ట్రైనింగ్స్ కానివ్వండి, జూమ్ ప్రెజెంటేషన్స్ కానివ్వండి, ఫిజికల్ గ్యాదరింగ్స్ కానివ్వండి, కిక్ స్టార్ట్స్ ట్రైనింగ్స్ కానివ్వండి, లైఫ్ స్టైల్ డేస్ కానివ్వండి, విదేశీ ప్రయాణాలు కానివ్వండి, విదేశాల్లో జరిగే ట్రైనింగ్స్ కానివ్వండి, ఇదంతా కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్. ఇప్పుడు మన నవశిర్ సార్ అని టీము ఫారినర్‌లో ఇప్పుడు వచ్చారు కదా! వాళ్ళకిచ్చే ఈ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ డిఫరెంట్ అనమాట అండి. ఇండియాలో ఇచ్చే క్వాలిటీ ఒకటి ట్రైనింగ్ డిఫరెన్స్. అక్కడికెళ్ళి తీసుకున్న ట్రైనింగ్‌లో ఆ క్వాలిటీ కనబడుద్ది. ఎక్స్ట్రార్డినరీ క్వాలిటీ ఉంటది ఆ ట్రైనింగ్స్‌లో. సో అలాంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ తీసుకొని, క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ చేయడం వల్ల మాత్రమే రిజల్ట్స్ వస్తాయన్నమాట అండి. ఈ పిక్చర్‌లో చూసారా? చిన్న విత్తనం వేసి మొక్క నాటితే దాంట్లో డబ్బులు కాయిన్‌లు వచ్చాయి చూడండి. కాయిన్‌లు వచ్చినాయి పంట రూపంలో. స్టార్టింగ్‌లో చిన్న మొలకలో తక్కువ కాయిన్‌లు వచ్చినాయి. తర్వాత కాయిన్‌లు పెరుగుతా వచ్చాయి చూసారా? మొక్క పెద్దవుతున్న కొద్దీ కాయిన్స్ పెరుగుతున్నాయి గమనించారా మీరు పిక్చర్‌లో? నిజంగా వస్తాయండి? వస్తాయండి. అవకాశం ఉంది. హెర్బల్ న్యూట్రిషన్‌లోనే ఉందన్నమాట అవకాశం. నిజం. నేను చాలా రంగాల్లో పనిచేశాను గానీ, దీంట్లో ఉన్నట్టుగా ఇలాంటి రిజల్ట్స్ నేను ఎక్కడ చూడలేదన్నమాట అండి. ఎక్కడ చూడలేదు. మనందరం అంతే ఎక్కడ చూడలేదు కదా మనం. చాలా మ్యాజికల్‌గా ఉంటది దీంట్లో. రిజల్ట్స్ కానివ్వండి, ఫ్రూట్స్ ఇన్‌కమ్ కానివ్వండి. అది కష్టం మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటదన్నమాట. ఎంత కష్టపడితే అంతే వస్తా ఉంటది. ఇన్ ఫ్యూచర్‌లో ఒక సెటిల్డ్ నేచర్‌లో, ఒక సెటిల్డ్ మేనర్‌లో, ఒక సెటిల్డ్ డిజిగ్నేషన్‌లో మాత్రమే 100% రిజల్ట్స్ మనకు అలా వస్తా ఉంటాయన్నమాట చక్కగా. మంచి ఇన్‌కమ్ వస్తా ఉంటది. అది డిపెండ్స్ ఆన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ అన్నమాట. సో, క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి కష్టాలు వస్తాయన్నమాట అండి. ఛాలెంజ్ వస్తాయి. డిఫికల్టీస్ వస్తా ఉంటాయి మనకు ఖచ్చితంగా. వర్క్ చేసేవాడికి కష్టం వస్తది. లేదా రాదండి. కష్టం వస్తుందని అర్థం ఏంటి? వర్క్ చేస్తుందని అర్థం. సందేహాలు, అనుమానాలు, డౌట్‌లు, ఇవన్నీ ఎప్పుడొస్తాయంటే గనక క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, కష్టపడుతున్నప్పుడు. దీంట్లో కాంపిటీషన్ లేదంటే కాంపిటీషన్ కూడా ఉంటది. మనం ఒక్కలే చేస్తున్నాం దీంట్లో. చాలా మంది చేస్తున్నారు. ఎవడి స్కిల్స్ ఆడివి, ఎవడి క్వాలిటీ వాడిది, ఎవడి క్వాలిఫికేషన్ వాడిది, ఎవడి కష్టం వాడిది. కాబట్టి కాంపిటీషన్ లేని రంగం ఎక్కడైనా ఉందా? ప్రతి బిజినెస్‌లోను, ప్రతి ఉద్యోగంలోను, ప్రతి వ్యాపారంలోను, ప్రతి దాంట్లో కూడా కాంపిటీషన్ ఉంది. ఉంటే సక్సెస్ అసలు రాదు కదండీ! కాంపిటీషన్ లేదనుకోండి సక్సెస్ ఏముంది? తెలీదు మనకి. దాని విలువ తెలీదు. దాని మజా కూడా తెలీదు మనకి. అండ్ నెగటివిటీ. నెగటివిటీని ఖచ్చితంగా వదిలిపెట్టాల్సిన విషయం దీన్ని. నెగటివిటీ కూడా ఉంటాయి. అందరూ ఒకేలాగా ఉండరు కదండీ! మనం చెప్తే అందరూ వినేయాలని రూల్ ఏం లేదు. రైతుకి కూడా నెగెటివ్స్ లేవా? ఉన్నాయి. ఎందుకు లేవు? వర్షాలు, వరదలు, పురుగులు, కలుపు మొక్కలు, క్రిములు, చీడపీడలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయిన తట్టుకు నిలబడి చేస్తా ఉంటాడు వ్యవసాయం అంతసేపు. వ్యవసాయం చేయడం అతని పని. అదొకటే అతనికి తెలిసిన విషయం. మనం కూడా వర్క్ చేయడం దాన్ని ఒకదాన్నే పట్టుకుంటే గనక ఇవన్నీ కూడా నెమ్మదిగా పక్కకెళ్తా ఉంటాయన్నమాట. రిజెక్షన్స్ కూడా ఎక్సలెంట్‌గా ఉంటాయి దీంట్లో. రిజెక్షన్స్ లేవా? మన ఇంట్లో ప్రతి నోటిని అందరూ వాడట్లేదు కదా! మనం చెప్తే వాడుతున్నారేంటి? బయట దాకా ఎందుకు? మన ఇంట్లోనే వాడరు. మా ఇంట్లోనే చాలా మంది వాడలేదు. స్టార్టింగ్‌లో ఇప్పటికి కానీ. ఇప్పటికి కూడా మన సొంత అక్కనే రక్తం పంచుకో నేను మా అక్క మా సొంత అక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక్కళ్ళు కూడా న్యూట్రిషన్ ముట్టుకోలేదు ఇప్పటిదాకా. నేను ఇందులోకొచ్చి 3 ఏళ్ళు పూర్తయింది. ఆళ్ళకేం సమస్యలు లేవు బోలెడున్నాయి. పెద్దక్క కూతురికి పెళ్ళై 7 ఏళ్ళు అయింది పిల్లలు లేరు. పెద్దక్క వాళ్ళ అల్లుడు గారు ఇంత లావు ఉంటాడు పొట్టుంటది. తీసుకోలేదు. మా పెద్దక్కకి నరాల వీక్‌నెస్ ఉంది. ఎముకల సమస్య ఉంది. నీరసం, అస్తమానం హాస్పిటల్‌కి వెళ్తా ఉంటది. మా మావయ్యకి గ్యాస్ట్రిక్ ఉంది, కాన్‌స్టిపేషన్ ఉంది, బీపీ ఉంది, షుగర్ ఉంది. ఆళ్ళ అబ్బాయికి నీరసం కూడా సన్నగా ఉంటాడు. లీన్‌గా ఉంటాడు. ఆడికి కూడా ఆస్తమా ఉంది. ఆళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా న్యూట్రిషన్ తీసుకోలేదు ఇప్పటిదాకా. ఎందుకో తెలుసా? అంతే. నెగెటివ్ మైండ్ సెట్ రిజెక్షన్స్ కూడా. ఈడేదో చేస్తున్నాడు మనకెందుకులే. ఆడి పాటలాడు పాడని. ఆళ్ళు చూసారు మరి చూడలేదా? ఆళ్ళు బొడుమని చూసారు. మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్‌లో తెలిసిన చాలా మంది రిజల్ట్ వచ్చినాయి తెలిసి కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి రారు. పలానా ప్రతిరోజు హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళడమే పని ఆళ్ళకి. నెలకి 25,000 ఖర్చు పెడతారు హాస్పిటల్ సుమారుగా. మందుల రూపంలో గాని, హాస్పిటల్ రూపంలో గాని. నెలకి 25,000 ఇచ్చేయాల్సిందే. కుదరదు. ఆ హాస్పిటలోడు
అదృష్టవంతులు అనమాట. ప్రతి నెల ప్రతి 10 వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి హాస్పిటల్‌కి ఫస్ట్ తారీఖు కల్లా. మా ఇంట్లోనే వాడలేదు. మా ఇంట్లోనే మీ ఇంట్లో లేరా? ఉన్నారు. ప్రతి ఇంట్లోనే ఉన్నారు. నెగటివిటీ రిజెక్షన్ ఉన్నారనమాట. సో ఇవన్నీ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం కదా! ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తూ కూడా ముందుకెళ్తేనే మనకి ఒక టైం వస్తది. అప్పుడు మనం వేసిన పంట తక్కువ పంట కాదండి. మనం వేసే ఒక విత్తనం చిన్న చిన్న పంటనివ్వదు. మనం ఊహించలేనంత ఒక ఎత్తుకి ఎదిగిపోద్దనమాట. అలా చూడాలి దాన్నంక. అంత ఎక్సలెంట్‌గా వస్తాదన్నమాట రిజల్ట్ మనకి. ఒకప్పుడు టైం వస్తదన్నమాట. టైం రావాలి. టైం కోసం మనం ఓపికగా వెయిట్ చేయాలన్నమాట. వెయిట్ చేసినప్పుడే వస్తది. ఇప్పుడు మన మెంటర్ నౌషీర్ సార్ కష్టం చిన్న కష్టమేమైనా కాదు కదా! చెప్తా ఉంటారు. ఆయన అస్తమానం చెప్తానే ఉంటారు నాన్ స్టాప్‌గా. నౌషీర్ సార్ కానివ్వండి, చలపతి సార్ కానివ్వండి, మా మెంటర్ శ్రీనివాస్ గారు శ్వాస్ శ్రీనివాస్ గారు కానివ్వండి. పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ అందరూ కూడా ఈవేళ ఇంత రిజల్ట్స్, ఇంత ఈల్డింగ్, ఇంత టీము, ఇంత వర్క్, అలాగే ఇంత ఇన్‌కమ్ కానివ్వండి, ఇంత రిజల్ట్స్ కానివ్వండి చూపిస్తున్నారంటే గనక అది అప్పుడు చేసిన క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్, క్వాలిటీ ఆఫ్ పీపుల్ తీసుకొచ్చి దగ్గర పెట్టుకోవడం, వాళ్ళ జాగ్రత్త కేర్ తీసుకోవడం, పేషెన్సీ, హార్డ్ వర్క్ చేయడం వల్ల అంత పంటొచ్చిందనమాట కదా! సో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఫ్యూచర్‌లో మన వర్క్‌ని బట్టి. ఈ పిక్చర్ చూసారా? ఒక గాజు సీసాలో కాయిన్స్ ఉన్నాయి. కాయిన్స్ మధ్యలో మొక్క ఉందనమాట అండి కదా! ఆల్రెడీ వేసిన విత్తనం కింద నుంచి మొక్కలా బయలుదేరి అది అలాగ మనీ అవుతూ నిరంతరం ఎన్ని మొక్కలు వస్తా ఉంటాయో అంత మనీ అవుతా ఉంటదనమాట అండి. అది పంట అనుకోండి, మనీ అనుకోండి, ఇన్‌కమ్ అనుకోండి, ఫ్రూట్స్ ఏదైనా అనుకోండి. ఖచ్చితంగా వస్తది. అది కూడా ఎంతైతే మనం కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నామో, కష్టంగా ఉంది, లేకపోతే కష్టాలతోనే ముందుకెళ్తున్నాం అనుకుంటున్నప్పుడు హార్డ్ టైమ్స్ అన్నమాట. హార్డ్ అంటారు దాన్ని. హార్డ్ టైమ్ మీన్స్ సక్సెస్ ఇస్ నియర్ బై. సక్సెస్ దగ్గరగా ఉందని అర్థం. మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నామో అంత సక్సెస్ దగ్గరగా ఉందని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అంతేగాని హార్డ్ వర్క్ కష్టం పెరిగిపోతుంది కదా అనేసి మనం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే సక్సెస్ దగ్గరగా ఉండి కూడా మనకి దూరం అయిపోతుంది. మనమే దూరం అయిపోతాం తర్వాత. అందుకని డోంట్ రన్ బిహైండ్ థింగ్స్. మనం కొన్ని విషయాల పట్ల వెనకాల పరిగెడతా ఉంటాము. ఉపయోగం లేని వాటి మీద ఆలోచిస్తా ఉంటాం అన్నమాట. ఇది ఇలా ఎందుకయింది? ఇది ఇలా జరగకూడదు కదా! ఆడలాగన్నాడు, ఇలాగన్నాడు అనేసి. విషయాల పట్ల మనం వెనక్కి పరిగెడుతున్నాం అనుకోండి, మనం ఉన్న ఫీల్డ్ వదిలి పారిపోతా ఉంటాం. రైతు ఇక్కడ పక్షులు వాళ్తున్నాయని, లేకపోతే పురుగులు వాళ్తున్నాయని, పురుగులున్నాయని వాడు తరుముతూ పోతాడేటి? తరుముతూ పోడు. రైతు అక్కడే నిలబడి ఉంటాడు. పంటలోనే ఉంటాడు. ఎందుకంటే దూరం పోతే ఈ పంటను ఇంకోళ్ళెవరు పట్టుకుపోతారనమాట. దొంగలేసి పట్టుకుపోవచ్చు. కాబట్టి అక్కడే ఉంటాడు రైతు. కానీ అక్కడ ఏం చేయాలో చేస్తుంటాడనమాట. కలుపు చేస్తా ఉంటాడు. మోడర్న్ డేస్‌లో ఎరువులు, పురుగు మందులు కొడుతున్నాడు ఆ రైతు ఆల్రెడీ. మోడర్న్‌గా ఉండడం కోసమని. ఒకప్పుడు ఎరువులు, పురుగు మందులు లేవు. చాలా కష్టాలుండేవి. కలుపు మొక్కల్ని పీకుతా ఉండేవారు కూర్చొని. ఎండనక, వాననక అలా కలుపు మొక్కలు పీకి బయట పడేసి వాటిని తగలబెడతా ఉండేవారనమాట అండి. సో మనం కూడా మన పంటను వదిలి వెళ్ళిపోకూడదండి. మన వర్క్‌ని వదిలి బయటికెళ్ళకూడదు. దూరంగా జరగకూడదనమాట. అలా జరిగితే గనక నష్టపోయేది కూడా మనమే అవుతాం డెఫినిట్‌గా. మన వర్క్‌ని ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం ప్యాషన్‌తో చేస్తూనే ఉండాలి. ఆ ప్యాషన్‌లో గివ్ అప్ చేయకూడదనమాట. ప్యాషన్‌తో చేస్తూ ఉండాలి. గివ్ అప్ చేయకూడదు. గివ్ అప్ చేస్తూనే ఉంటారు చాలామంది. ఇది కాకపోతే అది కాకపోతే ఇది కాకపోతే ఇది అలా టూల్స్ మారుస్తూనే ఉంటారు కానీ, ఒక టూల్‌ని 2, 3 టూల్స్‌ని కరెక్ట్‌గా పట్టుకొని ముందుకెళ్ళమనమాట అండి. సో అందుకని ఏం చేయాలంటే ఫ్యూచర్ పట్ల ఫోకస్ కలిగి ఉంటే గనక 100% ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ యానిమేషన్ నిజంగా నిజమైన రియాలిటీగా మారబోయే క్షణాలు ఖచ్చితంగా దగ్గరలోనే మనకున్నాయి కాబట్టి, ఈ ప్రాసెస్‌ని ఎంజాయ్ చేద్దామండి. ఎంజాయ్ చేద్దాం. ప్రాసెస్‌ని ఎంజాయ్ చేయాలి. ఎంజాయ్ చేయాలి. మన మీద మనం వర్క్ కూడా చేసుకోవాలి. డెవలప్ న్యూట్రిషన్‌లో మన బాడీ పట్ల వర్క్ చేసుకోకపోతే, మనం మోర్ న్యూట్రిషన్ వాడి మోర్ రిజల్ట్ తెచ్చుకొని ట్రిమ్‌గా, అందంగా, చక్కగా రిజల్ట్స్ చూపించకపోతే బయటకి కనపడదనమాట అండి. సో మనం వేసే విత్తనాల్లో మనమే ఒక పెద్ద విత్తనం అన్నమాటండి. మన విత్తనాన్ని మనం క్లీన్‌గా ఉంచుకోవాలి, క్వాలిటీగా ఉంచుకోవాలి. మన పంటను బయటకు చూపించగలగాలి. మన రిజల్ట్స్‌ని బయటకి షో చేయగలగాలి. మన బాడీని బయటికి ఒక షో పీస్‌గా చూపించాలన్నమాట. చూపించకపోతే అంత పంటను మీరు బయట ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేరు. మన మాట కూడా ఎవడు వినడు. అందుకని మన మీద మనం వర్క్ ఖచ్చితంగా చేసి తీరాలన్నమాట. చేస్తూ ఎంజాయ్ చేయాలి ప్రాసెస్‌ని. చేస్తున్నప్పుడే రిజల్ట్స్ ముందుకెళ్తాయన్నమాట. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టాలెంట్ ఒక గేమ్‌ని మాత్రమే విన్ చేయగలదేమో. టీమ్ వర్క్ అనేది అండ్ దాంట్లో ఇంటెలిజెన్స్ కలిపి చేసే టీమ్ వర్క్ అనేది ఒక చాంపియన్‌షిప్ తీసుకొస్తదన్నమాట అండి. ఒక టీమ్ అనేది ఒక చాంపియన్‌షిప్ తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉన్న ఒక ఆప్షన్ అన్నమాట. సో సింగిల్‌గా వర్క్ చేస్తే తక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటది కాబట్టి టీమ్ వర్క్ చేద్దాం. మనందరం కలిసి ఒక టీమ్‌గా వెళదాము. చక్కగా అన్ని నేర్చుకుందాము. ట్రైనింగ్స్‌కెళ్దాము. ఈ పిక్చరు ఇంపాసిబుల్ అనుకుంటున్నారా మీరేమైనా?
ఇంపాసిబుల్ ఏం కాదు. హెర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ లో ఈవేళ లక్షల కోట్లు చెక్కులు, 60 లక్షలు 70 లక్షల కోటి రూపాయలు భూమిలో నోట్లు మొలిచినట్టేనండి. కరెన్సీ మొలిచినట్టే భూమిలో ఉంది. ఆప్షన్ ఉంది, డెఫినెట్ గా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్, వీ విల్ ట్రై అనమాట అండి. ఎవరైతే బాగా కష్టపడతారో, బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇది 100% పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది. అదే జరుగుతుంది. మన సీనియర్లు 20 ఏళ్ళు 25 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న సీనియర్లు కానివ్వండి, మన చుట్టూ ఉన్న సీనియర్లు, మన నవశీర్ సార్ కానివ్వండి, నా చలపతి సార్ కానివ్వండి, పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ కానివ్వండి, ప్రెసిడెంట్ టీమ్స్ కానివ్వండి, మిల్ టీమ్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ పాసిబిలిటీని చేసి చూపించారు కాబట్టి అది విపరీతమైన ఇన్కమ్ రూపంలో కానివ్వండి, రిజల్ట్స్ రూపంలో కానివ్వండి, టీం రూపంలో కానీ నోట్లే మొలుస్తాయి అన్నమాట భూమిలో ఖచ్చితంగా. ఈ ఛాన్స్ అందరికీ ఉంది. సో మళ్ళీ ఈ స్లైడ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను మీకు నేను. మనం ఏదైతే విత్తుతామో అదే కోస్తాం కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా విత్తుదాము, కేర్ఫుల్ గా వర్క్ చేద్దాము. సో కేర్ఫుల్లీ ఈ మాటనే పట్టుకుని వర్క్ చేస్తే కనుక, జాగ్రత్తగా క్వాలిటీ పెంచుకుంటూ వెళ్తే కనుక 100% రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సక్సెస్ అయ్యే రూట్ లో మనందరం ఉన్నాము, మంచి టీమ్ లో ఉన్నాము, మంచి మెంటర్స్ తో కానీ టీమ్ మెంబర్స్ తో కూడా ఉన్నాం కాబట్టి థ్యాంక్ యూ ట్రైనింగ్ అండ్ సిస్టమ్ అండి, సపోర్ట్ సిస్టమ్ అండి. ఎవరు నేర్చుకుని నేర్పుతున్నాం కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ మేడం. సూపర్ సార్, సూపర్. స్లైడ్ తీసేయండి సార్. చెప్పింది 100% కరెక్టే కదండి సార్. ఏమన్నా మాట్లాడతారా? మా ఫ్లైట్ బోటింగ్ వెళ్తున్నా, అందుకే. ఓకే సార్, ఓకే. సో రాజమండ్రి హ్యాపీ జర్నీ సార్. థ్యాంక్ యూ. సార్ ఇంకా మనకి సాయంత్రం నుంచి మనతో ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వచ్చేసారంట. నిజంగానే సార్ చెప్పినట్టు క్వాలిటీ ట్రైనింగ్ ని బట్టి. సో అంటే మనం ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటున్నాం కదా, అన్ని చెప్పగలుగుతాము, అన్ని చేస్తాము అంటే ఏది ఉండదండి. సార్ చెప్పింది చిన్న పాయింటే గాని దాంట్లో చాలా వండర్ఫుల్ మీనింగ్ ఉంది. సో మారాల్సింది మనమే, మన వర్క్ లో మారాలి, సో మన బిహేవియర్ లో మారాలి. ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాము వచ్చామని కాదు, సో దాన్ని మనం ఎంతవరకు వర్క్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టే కొంతమంది చేసి చూపిస్తున్నారు, కొంతమంది చూస్తానే ఉన్నాము, సో కొంతమంది ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు. అందుకని ఏదైనా మనం ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నామంటే ఎంతో మందికి లేని అదృష్టం మనకుంది. సో కంపల్సరీ ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది. హెర్బల్ లైఫ్ లో ఉన్న పెద్ద మిరాకల్ అయిన వర్డ్ ఏంటి అంటే రీస్టార్ట్ బటన్. సో ఈ రోజే మన బిహేవియర్, మన మైండ్ మారిందా, ఈ రోజే మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎక్కడికి పోదండి. సో 100% అది సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, మీ కోచెస్ ఉన్నారు, యూటిలైజ్ చేసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ సార్, వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సో సార్కి ఎలా గ్రాటిట్యూడ్ తెలియజేద్దాం. ఓకే, మనకి ఫిట్ అవర్ టైం అవుతుంది, కొంచెం లేట్ అయింది. వరల్డ్ టీమ్స్ వరకు ఉండండి, రిమైనింగ్ అందరూ ఫిట్ అవర్ లో యాడ్ అవ్వండి. బాయ్ అండి, బాయ్, ఐ లవ్ యూ. మళ్ళా ఈవినింగ్ డిన్నర్ క్లబ్ లో కలుసుకుందాం. బాయ్ మేడం. బాయ్ మేడం. బాయ్ మేడం. బాయ్ అమ్మా, బాయ్. బాయ్ మేడం, పద్మా మేడం, లహరి గారు బాయ్ అండి, ఇంకెవరు, సౌమ్య మేడం బాయ్ అండి. దుర్గా భవానీ గారు ఎవరు? ఓ భవానీ మేడం, ఓకే. ఓకే, నిజంగా సార్ చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు సార్. చిన్న వర్డ్ అనుకున్నారు కానీ అమ్మో చాలా మంచిగా స్లైడ్స్ అవి చాలా బాగా చేశారు. వండర్ఫుల్ గా ఆన్సర్. నిజమే, నేను ఎవరు మన జ్ఞానరాజు గారు కూడా ఒకసారి చెప్పారు ఈ వర్డ్ గురించి. సతీష్ సార్ వీళ్ళందరూ చాలా మంది చెప్పడం విన్నాను. బాగుంది సార్, చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. అడిగిన వెంటనే మాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు. ఓకే మేడం గారు, థ్యాంక్ యూ మేడం.
ఓకే, మనం ఇంకా ఫిట్ అవర్ లో యాడ్ అవుతాము. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ మేడం గారు. థ్యాంక్ యూ మేడం గారు. బాయ్ సార్.